سنجیدگی کے ساتھ آئی ہے۔ ہاللیلویا، بلند آواز سے ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام کو زوردار تالیوں میں پڑھتے ہیں، زوردار پڑھیں ہاللیلویا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ فادرس ڈے ہے۔ تو تمام جتنے بھی فادر اس جگہ پر موجود ہیں، میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے بالخصوص خدا کی خادمہ، خدا کے بیٹے کی طرف سے، ہماری چرچ ایلڈرز کی طرف سے، کوئر کی طرف سے، میوزیشنز کی طرف سے، کیمرہ مین کی طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرس ڈے۔ سو آج ہم باپ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک بات کو میں کہنا چاہوں گا کلام کے اندر بیان کرنے سے پہلے، کہ جو مدرس ڈے ہے نا وہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور جو فادرس ڈے ہے نا بڑی سستی کے ساتھ مناتے ہیں۔ چاہے کوئی چرچ کیوں نہ ہو، چاہے منسٹری کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تنظیم، کوئی این جی او کیوں نہ ہو، جتنے بھی دیکھا جائے فادرس ڈے جو ہے ان کے دن کو ایک بڑے اچھے طریقے سے، خاص طریقے سے منایا نہیں جاتا۔ مائیں بہنیں خوش ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا منایا نہیں جاتا۔ بڑے غور سے میں نے سنا ہے جس بات کو، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کبھی کوئی گھر لے لیں، گاڑی لے لیں، بائک لے لیں، کار لے لیں، تو اس کے اوپر لکھا جائے گا میری ماں کی دعا کے وسیلہ سے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کے بارے میں بہت ساری شاعری لکھی جاتی ہے، ماں کے بارے میں بہت سارے شعر بولے جاتے ہیں، ماں کی تعریف میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں، نصبیں کی جاتی ہیں، ٹیبلو کیے جاتے ہیں، تقریریں، اسپیچ جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو برکت ہے، جو بلیسنگ ہے، لوگ کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے شک ماں جو ہے اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، پر جو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے جو برکت ملتی ہے وہ باپ کی دعا کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ باپ وہ ہستی ہے جو ایک پتھر دل اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے کہ جو سب کچھ سہ لیتا ہے۔ ماں ظاہر کرتی ہے، باپ ظاہر نہیں کرتا۔ پر آج ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، جہاں بھی لفظ آتا ہے ماں کے تعلق سے آتا ہے، پر آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے وہ حکم دیکھیں گے جو میرے اور آپ کے خدا نے موسیٰ کو جو 10 احکام دیے، 2 تختیوں کے اوپر، ایک کے اوپر 4 لکھے گئے، ایک کے اوپر 6 لکھے گئے، اور جو 6 جو دوسری تختی تھی اس تختی کے اوپر جو پہلا حکم دیا گیا وہ بائبل مقدس کے اندر دیکھیں گے وہ کیا حکم تھا۔ آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے سے نکال سکتے ہیں خروج کی کتاب، جن کے پاس بائبل مقدس سے نکال سکتے ہیں خروج کی کتاب 20 باب اور 12 آیت میں کچھ شروع ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خداوند کا کلام پاک پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، آمین۔ ہم اس حکم کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں جو خروج کی کتاب کے اندر سے ابھی آپ کے لیے تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا، اس کے اندر لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ یہاں پر جو آج ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام پاک میں سے جو 10 احکام دیے گئے، جو 6واں حکم تھا یہ تھا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور تیری ملک، تیری جو جس ملک کے اندر تو رہتا ہے خدا تیری عمر کو دراز کرے گا، خدا تجھے برکت دے گا، خدا تجھے سرفرازی دے گا، خدا تجھے برکت پر برکت دے گا۔ اور میرے عزیزوں آج کے دور حاضر پہ اگر غور کیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جو نوجوان ہیں، بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں، بہت سارے ایسے بیٹے ہیں جو اپنے باپ اور
اپنی ماں کی تو عزت کرتے ہیں پر اپنے باپ کو ناچیز جانتے ہیں، باپ کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، باپ کو وہ عزت نہیں کرتے، باپ کو وہ آنر نہیں دیتے. اور کیوں نہیں آنر دیتے؟ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسا تو بوئے گا ویسا تو کاٹے گا. اور بائبل مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اور جو بچے آج کے دور حاضر میں اگر اپنے باپ کی جو عزت رسپیکٹ نہیں کرتے وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ان کی بیویاں ہیں اپنے شوہر کے وہ تابعہ نہیں رہتی، اپنے شوہر کے ساتھ ان کو اپنے جو شوہر ہیں ان کو ناچیز جانتی ہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، ان کو آنر نہیں دیتی. اور بہت ساری مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کو خود ہی اپنے جو شوہر کے یعنی مائیں ہیں اپنے بچوں کو اپنے باپ کے خلاف کر دیتی ہیں. اور باپ جو ہے باپ وہ ہستی ہے، میں کو بتانا چاہتا ہوں، بے شک ماں جو ہے پیٹ کے اندر 9واں بچے کو رکھتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے. پر میں کو بتانا چاہتا ہوں باپ جو وہ ہستی ہے جو اپنے خاندان کی وہ فکر کرتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، وہ دن رات محنت اور مشقت کرتا ہے. باپ وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. کن کے لیے بولتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بولتا ہے. باپ وہ ہستی ہے جو کرسمس آئے، ایسٹر آئے، کوئی ایونٹ آئے، کوئی شادی کوئی تہوار کیوں نہ آ جائے، وہ خود اچھے کپڑے لے یا نہ لے پر اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں اپنی اولاد کو اپنے بیوی بچوں کو اچھی پوشاک لے کر دوں تاکہ جو میرے بچے پہنے کسی جگہ پر جائیں اچھے لگیں. یہاں تو جو ماں اپنے شوہر سے بڑا اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، باتیں کرتی ہے. یہاں تک کہ ماں بھی اگر کوئی ایسی ماں بہت اب کم ملیں گی تو جو کرسمس ایسٹر بھی آئے، کسی کی شادی بھی آ جائے تو وہ کہے کہ میرے کپڑے ایسے ہی رہیں، کوئی بات نہیں، میں گزر بسر کر لوں گی. وہ کہے گی جیسے بھی ہو میں نواں کپڑا چاہیے. اب شوہر جو ہے وہ باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ محنت اور مزدوری کرتا ہے اور لوگ جو ہیں اس کو عزت آنر نہیں کرتے. سب سے پہلے جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کی خود رسپیکٹ نہیں کرتی اور جو بچے دیکھتے ہیں اور وہی کیا کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں کیونکہ بیوی نے جیسے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ویسے ہی آگے جو نسل ہے وہی کیا کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کی ضرورت ہے. میں پچھلے ایک یوٹیوب پر ایک سٹوری کو سن رہا ہوں، کسی شاعر نے کسی رائٹر نے ایک سٹوری کو بیان کیا گیا تو اس کے اندر وہ بتا رہا تھا ایک شخص جو تھا اپنی بیوی کی بڑے باتوں کو مانتا، اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، بیوی نے اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا، وہ جو کچھ کہتی وہی کرتا تھا. اور بیوی ایک دن اسے کہنے لگی، اس کے اپنے تو ماں باپ فوت ہوئے تھے پر اس بیچارے جو اس کا شوہر تھا اس کا باپ زندہ تھا. اس نے کہا کہ تو کیا کر، تیرے باپ کی میں خدمت اب نہیں کر سکتی، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، یہ کھانسی کرتا ہے، بچوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے. اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو کہیں جو اولڈ سینٹر ہے اس جگہ پر یتیم خانہ جا کر چھوڑا. اور باپ نے کہا کہ اس جگہ پر میں کیسے چھوڑ کے آؤں، اس جگہ پر تو میرا ایک دوست ہے جس نے اپنے باپ کو بھی اس جگہ پر چھوڑا ہے اور میرا جو دوست ہے مجھے ایک اچھا انسان جانتا ہے، اگر میں اس جگہ پر جاؤں گا تو میرے جو دوست ہے اس کو اگر یہ پتا چلا کہ جو میرا باپ ہے اس جگہ پر ہے وہ مجھے نہ چیز جانے گا. اب اس کے ذہن میں کیا ترکیب آئی، اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک سمندر ہے، سمندر میں جا کر کیا کر اپنے باپ کو جہاں پر گہرا پانی ہو اس جگہ پر کیا کر اپنے باپ کو پھینک دے تاکہ تیرا باپ مر جائے اور ہم اس عذاب سے کیا کریں، ہم آزاد ہو سکے، چھوٹ سکے. اب وہ جو شخص ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے باپ کو کندھوں پر اٹھاتا ہے اور اس جگہ پر لے جاتا ہے. اس سمندر میں جب جاتا ہے تو پھینکنے لگتا ہے تو اس جگہ پر باپ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے اس جگہ پر تو نہ پھینک، مجھے 2 قدم آگے پھینک دے. اس نے کہا کیوں باپ؟ میں پوچھ سکتا ہوں. اس لیے کیونکہ میں نے اپنے باپ کو سیم اسی جگہ پر پھینکا تھا اور آج تو مجھے اس جگہ پر نہ پھینک بلکہ آگے پھینک دے. اسی وقت وہ شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر میرے باپ نے اپنے باپ کو سمندر میں پھینکا اور آج اگر میں اپنے باپ کو سمندر میں پھینکنے جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا میرا اکلوتا ہی بیٹا جو گھر کے اندر ہے جو 15 برس کا ہے اور کچھ ایسے سال کے بعد میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بھی مجھے سمندر کے اندر پھینک دے. اور وہ اپنے باپ کو گھر لے کر اور پیار کرنے لگا اور کہنے لگا اگر بیوی سے اگر تو نے رہنا تو رہ،
میری زندگی ہے میں اپنے باپ کی کیا کروں گا؟ خدمت اور سیوا کروں گا۔ میرے عزیزوں ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ ہستی ہے باہر سے کچھ کھائے یا نہ کھائے، جس جگہ پر کام کرتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے، اگر اسے رستے میں کوئی چیز اچھی لگے وہ خود آپ کے لیے فروٹ لے کر آئے گا، وہ خود آپ کے لیے گوشت لے کر آئے گا، مرغی کا بڑا گوشت لے کر آئے گا۔ وہ خود اپنی بیوی جب اس کی بیوی جب اس کو پلیٹ میں بوٹیاں ڈال کے لیے، بچے پاس اگر بیٹھے ہو لیکن یہ بھی ہو کہا میرا بوٹیاں کھاتے دل نہیں کرتا، تم بچیاں وہاں سے رکھ دے۔ یہ کیا ہے؟ باپ کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ باپ کیسی محبت کرتا ہے؟ خود فروٹ لے کر رکھے گا، اے میں نے پسند نہیں تھا، بچے پسند میں لے کے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ خود سب کچھ سہ لیتا ہے، پر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کیا ہوں؟ کامیاب ہوں۔ وہی جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا تینوں کسی گل کا پتا ہے ہی نہ دور کے جگہ۔ پر یاد رکھیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر جو ڈی این اے پایا جاتا ہے وہ آپ کے باپ کا ہے۔ جس باپ کو ناچیز سمجھا اس باپ کی انگلی پکڑ کر آپ نے چلنا سیکھا ہے۔ جس باپ کو آپ ناچیز سمجھتے ہیں اسی باپ نے آپ کی شادی کی، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کو گھر دیا، آپ کا نام اگر آپ کا پیار ایک بنا، کیونکہ آپ کا باپ آپ کے کیا تھا؟ سر پر ہے۔ اس ایک شخص نے کسی سے جب باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اب باپ اپنے بچے سے کہنے لگا، باپ اور بیٹا سامنے کھڑے تھے، گھر میں اکٹھے کھڑے تھے، اس نے کہا میں تجھ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا پوچھ؟ اب ایسے باپ اور بیٹا کھڑے ہیں، اس نے کہا بیٹا میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ اور یہ بیٹا بولا، اس نے کہا کہ باپ دنیا میں طاقتور انسان میں ہوں۔ اور اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا کیونکہ باپ تیرا جو ہاتھ ہے وہ میرے سر پر ہے، میں دنیا کا طاقتور انسان ہوں۔ اب باپ باتیں کرتے کرتے سائڈ پر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ بیٹا اب بتا کہ دنیا کا کمزور ترین انسان کون ہے؟ بیٹا بولا باپ میں کمزور ترین انسان۔ اس نے کہا پوچھا کیوں؟ اس نے کہا باپ کیونکہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے اوپر سے ہٹا لیا، اب میں کیا ہوں؟ دنیا کا کمزور ترین کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ میرے عزیزو جب تک ہمارا باپ ہمارے سر پر ہے، اب دنیا کے طاقتور کیا ہے؟ آپ انسان ہیں۔ جن کے ماں باپ باپ نہیں ہے آپ ان سے کبھی قدر کا پوچھیے۔ باپ وہ ہے کرسمس سسٹر ہے، پرانے کپڑے پہنے، جھوٹی پہنے، اور سانو کیڑا کسی نے دیکھنا ہے سارا کی ایسی دعا کر کے دوسرے کو مرا پھرنا ہوتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنی ہر ایک چیز کا خیال کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، بیٹی کو پالتا ہے، بیوی کو پالتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آگے اپنے خاندان کو دیکھتا ہے، فیملی کو دیکھتا ہے، بیوی کے خاندان کو دیکھتا ہے، بیٹے کی شادی کر اس کے خاندان کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کیوں دیکھتا ہے؟ باپ سب کچھ سہ لیتا ہے، اور جہاں کہیں بھی باپ کی کوئی باری آئے بتانے کی آوازیں جو ہیں خاموش ہو جاتی ہیں، یوٹیوب خاموش ہو جاتی، بند ہو جاتی ہے، لوگ باپ کی تعریف کرنے سے کرتے ہیں، شرماتے ہیں۔ آپ کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیں جن کے باپ نہیں ہیں، لوگ ان کو بلانا پسند بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں جب تک آپ کا باپ ہے تب تک چاچے تائے مامے پھوپھیاں آپ سے بات کریں۔ جب باپ سر پہ چلا گیا کہ ساری اونی دیر تک انہوں نے رشتہ داری سی، اونی دیر تک سارے بھتیجے سی، جی تک سارا برا جینا سی، سارا برا ٹوٹ گیا، اب تو بس ساڈا اندر کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آئیے بائبل مقدس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو تابع دار جو بیٹے تھے۔ اب جو تابع دار جو بیٹا ہے بائبل مقدس کے اندر دیکھیں گے پیدائش کی کتاب 22 باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے، بڑے غور سے سننا ہے۔ یہ جس بیٹے کی بات کی جائے گی یہ بیٹا جو ہے اپنے خدا کا بھی فرما بردار ہے، اور جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی اپنے باپ کا فرما بردار ہے، اور فرما بردار رہنے سے کیا برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے بائبل مقدس میں جانے کے 2 آیت کو پڑھیں گے بس۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا۔ آمین آمین۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ابراہیم کی بات کی جا رہی ہے۔ ابراہیم جس کو خدا نے بیٹا دیا، اسحاق دیا، جو خدا نے جس بیٹے کے لیے اس سے بات کی، قربانی
कुर्बानी करने के लिए। अब जो खुदा ने जब उससे बात की और इसने क्या की, अपने आसमानी बाप की क्या की, ताबेदारी की, बाप के हुक्म को माना, बाप के बेटे की कुर्बानी मांगी और आगे बेटे इब्राहिम ने बाप की ताबेदारी हुक्म को मानते हुए उसने भी क्या किया, अपने बेटे जो इकलौता ही बेटा इसहाक है उसे कुर्बानी करने के लिए लेकर जा रहा है। और जब कुर्बानी करने के लिए जब जाता है, कुर्बान करने लगता है, बाप अपने जो बेटा है अपने बाप से सवाल पूछता है और कहता है, बाप हम कुर्बानी करने के लिए तो जा रहे हैं, क्योंकि बाप बेटा भी जानता है जब भी कुर्बानी करने के लिए जाते हैं बर्रा मेंढे की जरूरत पड़ती है, पर बाप हमारे साथ ये चीज नहीं है, लकड़ियां हमारे पास है, छुरी हमारे पास है, पर कुर्बानी के लिए जानवर हमारे पास नहीं है। अब बाप क्या कहता है कि खुदा क्या है, मुहैया करेगा। अब जब बाप कुर्बानी करने के लिए जाता है, कुर्बान गांव पर अपने बेटे को लिटा देता है और बेटा जो है यानी कि खुदा का बेटा जो इब्राहिम जो है खुदा से प्यार करता है, उसके हुक्म को मानता है। अब इब्राहिम जो है अपने खुदा अपने बाप की क्या करता है, जो मेरा और आपका जो बाप है खुदा है, उसकी ताबेदारी करते हुए हुक्म को मानते हुए कुर्बानी करने के लिए गया। जब कुर्बानी करने लगा, छुरी बच्चे की गर्दन पर रखी, आसमान से ये आवाज आई, इब्राहिम अपनी छुरी को रोक दे, क्योंकि तू मेरी नजर में फर्माबरदार ठहरा, तू मेरी नजर में मकबूल ठहरा, तूने अपनी मोहब्बत को दिखाया, तूने अपनी इकलौती औलाद को मेरे सामने नजर कर दिया, पेश कर दिया। और खुदा ने इस बात को जाना कि ये जो मेरा बेटा है ये मुझसे क्या करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, मेरी ताबेदारी करता है, मेरा हुक्म मानता है। अब जब हुक्म तो माना, अब खुदा ने उसके लिए बरकत क्या रखी, आइए हम देखेंगे पैदाइश 22 बाब उसकी 17 आयत के अंदर क्या खुदा ने बरकत रखी है जब हम उसकी हुक्म की ताबेदारी करते हुक्म को मानते हैं। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की उस समंदर के किनारे की रेत की मानी कर दूंगा। आमीन आमीन आमीन। ये क्या है, बरकत, हालेलुया। ये क्या हुक्म मानने का नतीजा है, इब्राहिम आसमानी बाप का ताबेदार रहा, बेटा जो है इसहाक है वो अपने जिस्मानी बाप का ताबेदार रहा। खुदा ने उसको क्या की, बरकत दी, आसमान के तारों की मानी, रेत के जरों की मानी। ये क्या है, बरकत है। जब आप अपने जिस्मानी बाप के हुक्म को भी मानते हैं, आसमानी बाप को भी मानते हैं, तो मेरा और आपका खुदा वो आपको बरकत पर बरकत देता है। और जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर आप रहते हैं, वो आपकी उम्र को दराज करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक हम देखेंगे जो इसने नाफरमानी की, वो बेटा बाप फिर भी बेतहा मोहब्बत करता है, औलाद चाहे गंदी क्यों ना निकल है, औलाद माँ बाप का कहना माने या ना माने, गले को क्यों ना पकड़े, धक्के मार से ठड़के क्यों ना निकाल दे, अच्छा बुरा भला उनको क्यों ना कहे, गालियां दे, मारे कूटे, जो कुछ मर्जी करे, बाप क्या करता है, फिर भी बेतहा क्या करता है, मोहब्बत करता है। मुझसे बेटी ने क्या किया, जो अपना हिस्सा था, अपनी जायदाद थी, लेकर क्या किया उसने, वो दूर दराज चला गया, सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, अच्छी पोशाक नहीं है, वो जो सूर फलियां खाता है वो फलियां खाने के लिए दी गई। पर वही जो बाप की उसे याद आती है, मेरे बाप के घर के अंदर तो नौकर जो चाकर हैं वो भी अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी पोशाक पहनते हैं, अच्छे से अच्छे जूता पहनते हैं, पर मैं इस जगह पर क्या हूँ, तड़पता हूँ। मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा कि अपने घर में तू नौकरों की जगह पर मुझे रख ले। बाप की मोहब्बत क्या है, बाप के पास हो जाता है, बाप बूढ़ा हो चुका है, बाप के जिस्म के वजूद के अंदर ताकत और कुव्वत इतने नहीं, पर वो दूर ही से जब अपने बेटे को वो देखता है और वो भी देख कर नहायत खुश होता है, बेटा आ रहा है और बाप खुश है, और बाप क्या करता है, फिर भी अपनी बाएं बलाएं अपने बेटे को सीने से लगाता है और कहता है अच्छी से अच्छी पोशाक इसको पहनाओ, अच्छी से अच्छी जूती पहनाओ, इसका एक अच्छा तगड़ा बच्चा
मोहब्बत करता होगा। उसके कलाम में लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें ना देगा? सब कुछ देगा। मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर मैं फिर से कहना चाहूंगा, अपने बाप की ताबेदारी करें, अपने बाप की इज्जत करें। अगर आप अपने माँ बाप की बात को मानेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, याद रखिए आपने भी एक वक्त ऐसा बाप बनेंगे। बाइबल कहती जैसा तू बोएगा वैसे काटेगा। अगर तू आज के दौरे हाजिर में जितने नौजवान बेटियां बेटे इस जगह पर मत छूटे, अगर आप अपने बाप की अपनी माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो कभी ये आगे स्टेप एक्सेप्ट न कीजिए कि आपकी जो नस्ल इस वक्त है वो आपकी कभी रिस्पेक्ट करेगी। जो कुछ आप बोएंगे वही कुछ क्या करेंगे, आप काटेंगे। अगर आप अपने बाप से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो आपके जो बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। आपसे क्या, आपके बाप से भी क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे। अगर आप अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कैसे आपके जो बच्चे हैं आपकी और अपने दादाजी की, अपने अब्बू की कैसे वो रिस्पेक्ट करेंगे। हम बाप को क्या करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं पता। अब माँ बाप जिसने हमें पाला है, मेहनत की है, मेहनत मजदूरी की है, दिन रात मेहनत करते हैं, डबल नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। मैं उनसे आज ये बात करना चाहूंगा, अपने बच्चों को तरबियत किया करें, अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड किया करें। अगर आप टाइम को स्पेंड करेंगे तो मेरा और आपका खुदा क्या करेगा, आपको बरकत देगा। मेरा और आपका खुदा आपको ब्लेस करेगा। और आपने अपने बच्चों के साथ टाइम को कैसे स्पेंड करना है, आपने उनकी तरबियत जो है, आपने उनकी जो बेस है, आपने जो उनकी नी है एक मजबूत बनानी है। आइए बाइबल मुकद्दस में देखेंगे, इंसान की किताब 22 बाब और 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत करो कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन आमीन। लड़के की क्या कर, उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। अपने लड़के की क्या करनी है, यहाँ पर लड़की की अगर बात की जा रही, लड़की की भी बात आ रही है। लड़के और लड़की की तरबियत जो है एक अच्छी तरीके से करनी है जिस पर उससे क्या है, जाना है। बाइबल कहता है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, बूढ़ा होकर भी। अब अपने बच्चों की ऐसी कर तरबियत करेंगे, वो बाप बूढ़े भी हो जाएंगे, वो अपने माँ बाप को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर देंगे। और बात क्या होता है, हम अपने बाप, जो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बाप अगर किसी बात का समझाते हैं वो नहीं समझ पाते, और फिर एक वक्त ऐसा है आता है, एक बड़ी मुश्किलात को, बड़ी मुसीबतों को वो कहते फेस करते हैं। और बहुत सारी माओं ने अपने बच्चों को खराब कर दिया है। और ये कहते हुए जब भी कोई बाप उसे समझाता है, बीवी भी आगे से बाप को शुरू हो जाती है, बाप बेचारा खामोश हो जाता है। और एक ऐसा ही वक्त आता है, वही जो बेटा है अपने बाप को क्या करता है, बाप के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीवी ने उसकी तरबियत अपने बच्चे की अच्छी नहीं की। हमें क्या करना है, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है। बहुत सारे नौजवान ऐसे देखने को मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, सयाम टीवी ने दिखाया कि बहुत सारे नौजवानों ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि उनकी तरबियत एक अच्छे तरीके से की नहीं गई थी, बाइबल के मुताबिक नहीं की गई थी। अगर काश बाइबल के मुताबिक अगर अपने बच्चों की तरबियत अगर आप अच्छी करेंगे तो आपके बच्चे की भी होंगे, वो भी फरमाबरदार होंगे, ताबियादार होंगे, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, बुरा भला आपको कभी नहीं कहेंगे। ना कि इस दिन सिर्फ बाप और माँ की इज्जत करनी है, हर रोज क्या करनी है, आपने अपने बाप की और माँ की क्या करनी है, इज्जत करनी है। आपने उसको प्यार करना है। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप उसको गले लगा सकते हैं, तो फूल को कली दे सकते हैं। माँ को तो बड़े सूट पेश करते हैं, बाप को भी कुछ दिया करे, उसको प्यार से यही कह दे करे बाप आई लव यू, तो आपका बाप जो है खुश हो जाएगा। बाप को किसी चीज की जरूरत नहीं। याद रखिए, दुनिया में वाहिद एक आपका बाप है जो ये चाहता है कि जो उसकी औलाद है वो उससे ज्यादा कामयाब हो। अगर किसी अखाड़े के अंदर, अगर किसी मैच के अंदर भाई अगर आपस में खड़े थे ना, तो भाई दो भाइयों की ख्वाहिश होगी कि मैं जीतूं, दूसरी कोशिश मैं जीतूं। अगर एक ही मैदान के अंदर बाप और बेटा कोई भी मैच हो जाए तो बाप क्या कहेगा, मैं हार जाऊं
मेरा बेटा क्यों जीत जाए। कभी आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, बाप की करते हैं अपने गेम ऑप्सी के ऊपर पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतेगा। बाप जितना मर्जी भी बड़े ताकतवर क्यों ना हो, रेसलर्स के मैंने अक्सर क्लिप देखे हैं। ट्रिपल एच पता नहीं उसका बेटा था कौन था, एक वीडियो के अंदर एक स्टेटस लगा हुआ था किसी का, एक बच्चा था, उसके साथ वो क्या करता है, शोर जमाई करता है और वो क्या करता है, वो जीत जाता है। इस कदर के वो देखते हैं बड़ा खुश होता है कि मैं विनर, मुझ में क्या है ज्यादा ताकत है। याद रखिए ये बाप की क्या है मोहब्बत है, वो चाहता है आप ज्यादा कामयाब हो। कोशिश क्या करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। बाप फोन करे, ये नहीं फोन बंद कर दो, ब्लैक लिस्ट डालो, बाप का काज सुना करे। हालेलुया, हालेलुया, बहुत दुनिया फोड़े। अब से आपने क्या करनी है, अपने बाप की क्या करनी है, इज्जत करनी है। अगर आप इज्जत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश किया करें, आज के दिन इसलिए बनाया गया ताकि आप क्या है अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो कोशिश कीजिएगा, कोई छोटी से छोटी कोई चीजों बाप गिफ्ट होता है, चाहे कोई भी गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है। कोई भी चीज है, छोटा क्यों ना हो, गिफ्ट जरूर दिया करे। सबसे बढ़कर अपने आसमानी बाप की क्या करे, रिस्पेक्ट किया करे, उसको ऑनर दिया करे। और दूसरा जो आपका रूहानी बाप है, वो आपका उस्ताद होता है, पास्टर होता है, जिस भी अगर इसके अलावा भी आप चर्च में जाते हैं, वो भी आपका बाप है जो आपको रूहानी तालीम देते हुए। एक आपका जिस्मानी बाप है, वो जिसने आपको क्या किया है, आपको पैदा किया है। आप उसको प्यार किया करें, मोहब्बत के साथ पेश आया करें। जानते हैं क्यों जो बेटियां अपने माँ बाप की ज्यादा लाडली होती हैं? जानते हैं क्यों? तो बता सकते क्यों? नहीं, पढ़ाई की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटियां इसलिए ज्यादा अपने माँ बाप की लाडली होती हैं, जब बाप घर से आता है वो पानी देती है, प्यार करती है, ठंडा पानी लेकर आएंगी। मेरी बेटी छोटी सी है, जब भी काम से आता हूँ वो मेरे साथ ऐसा ही करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्यों अपने बाप से दूर हो जाते हैं, बच्चे बाप का हट जा गया ना, तो बीवी ने भी आगे से क्या रिएक्ट करती है। और बच्चे थके टूटे स्कूल में, उनको ऐसी कहा था कि बच्चे का मूड खराब ना कर दे। ऐसे बीवियां बच्चे जब को बात करनी भी हो या ना करनी, उसका सारा मूड खराब कर देगी। अगर बच्चे किसी ने बाइक रेडी कहेगी, कोई ना फलाने का मुंडा दे देता आप नहीं लग, तो आपका मुंडे जो लैक देने की उम्र भी होगी, वही मुंडा लात में दबा के बैठा था। क्यों? किसकी बात मानी? बीवी की बात मानी। अगर बाप को अगर पता चला बच्चे नशा करे, बाप ने समझा दिया, बीवी ने थोड़ी देर ना कुछ करो, एक नहीं आऊंगा हर को मुंडा पींदा और हर को मुंडा पींदा, तुझे ठेका चुके सारे। अपने बच्चों को अपनी तरबियत देनी, अच्छी तरबियत अपने देनी है। और बेटियां इसलिए लाडली होती, बाप के साथ ज्यादा क्लोज होती हैं। बच्चे बाप घर के अंदर आता है, बच्चे को फलाने कोने से बाहर निकल के जाएगा, बाप के साथ वक्त नहीं गुजारते। बाप के साथ टाइम को स्पेंड किया करें, बाप से प्यार किया करें। जब तक वो आपके साथ है आप बबरकत है, कामयाब है। जब वो आपसे दूर चला जाएगा, आप दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। किसी शायर ने कहा, खूब आखिरी बात कहूंगा, कहते शौक जो है तो वो तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते थे। शौक जो है माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से जरूरतें भी पूरियां नहीं होती, क्योंकि उस वक्त पैसे के अंदर क्या थी, बरकत थी। और आज कहते था हमको पता आजकल अभी दौर चल रही है, इन्ना को पैसा रह गया, इन्ना एक में खवाना सी, अन्य जने खवाना सी। बाप और बेटा जो है, बाप से मजाक से क्या बात करता है, अब पूछ लो तो कैमरे नहीं लगे, अब कैमरे लगे हैं, कहते हैं इसको हमें चोरी कर गए। मतलब ये है, बाप प्यार किया करें, खुद एक लाची चिक टोकी गुजारा कर लेगा, आपके लिए अच्छी से अच्छी पोशाक का इंतजाम करता है। खुदा आपके माँ बाप को आपको बड़ी बरकत दे। अगर कामयाब बरकत पाना चाहते हैं तो आप दाऊद ने जैसे अपने बाप की ताबेदारी की, यूसुफ ने ताबेदारी की, यीशु अपने बाप का ताबेदार रहा, इब्राहिम अपने बाप का ताबेदार रहा, आप भी अपने बाप का ताबेदार रहें तो खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सबको फिर से हैप्पी फादर्स डे।